پاکستان کے عدالتی نظام کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر میں برطانوی راج نے مختلف صوبوں میں ہائی کورٹس قائم کی، جن کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت پریوی کونسل کی جوڈیشل کمیٹی کرتی تھی، جس کا طریقہ کار نہایت پیچیدہ تھا۔ انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں بر صغیر کے لیے وفاقی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی، جو 1937 میں قائم کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد نظام حکومت چلانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو چند ترامیم کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ، سندھ میں چیف کورٹ، بلوچستان اور موجودہ خیبر پختونخوا میں جوڈیشل چیف کمشنرز بطور ایپلیٹس کورٹس کام کر رہے تھے، جبکہ وفاقی سطح پر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت فیڈرل کورٹ آف پاکستان کا قیام مئی 1949 میں عمل میں لایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے بحیثیت گورنر جنرل اپنا عہدہ سنبھالا تو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لیونارڈو سٹون کو پاکستان کا چیف جسٹس بنانے کی تجویز پیش کی، جسے بانی پاکستان نے مسترد کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر عبدالرشید کو پاکستان کا پہلا چیف جسٹس تعینات کیا۔ 1956 کے آئین میں فیڈرل کورٹ کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا درجہ دیا گیا۔ بعد ازاں 1956، 1962 اور 1973 کے دساتیر میں انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے نہ صرف اصلاحات لائی گئیں بلکہ صوبوں کے لیے علیحدہ ہائی کورٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ 1980 میں قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ میں دائر کی جا سکتی ہیں۔ مزید برآں 2010 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد فیڈرل کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت میں کام شروع کیا۔ بعد ازاں کچھ عرصہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں بھی عدالتی فرائض سر انجام دیے۔ 1973 کے آئین کے تحت عدالت عظمیٰ کو اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عدالت عظمیٰ کی موجودہ عمارت وفاقی دارالحکومت کی شاہراہ دستور پر واقع ہے۔ عمارت کا سنگ بنیاد 1976 میں رکھا گیا، جس کی تکمیل پر 1993 میں سپریم کورٹ موجودہ عمارت میں منتقل ہو گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی موجودہ عمارت اپنے منفرد طرز تعمیر کا شاہکار ہونے کی وجہ سے مرکز نگاہ ہے، جس کا صحرا مشہور جاپانی ماہر تعمیرات کے سر جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی مرکزی عمارت میں ایک شاندار آڈیٹوریم اور وسیع لائبریری کے علاوہ ایک میوزیم بھی موجود ہے، جس میں عدلیہ سے متعلق اہم تاریخی دستاویزات و نوادرات رکھے گئے ہیں۔ عمارت کے مرکزی بلاک میں 11 کورٹ رومز ہیں، جن میں کورٹ روم نمبر 1 سب سے بڑا ہے، جس میں عدالت عظمیٰ کے تمام جج صاحبان بیک وقت سماعت کر سکتے ہیں۔
इमारत में कानून व इंसाफ से मुतल्लिका कुछ दीगर दफातर भी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, जिनमें कानून व इंसाफ कमीशन, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया और वो अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले जज साहिबान ने जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस दुराब पटेल और जस्टिस राणा भगवान दास ने भी अहम किरदार अदा किया है। अदलिया में ख़वातीन जजेस भी इंसाफ की फ्राहमी के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करने में सरगर्म हैं और 24 जनवरी 2022 को पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री ने एक नई तारीख रकम की। रियासती इदारों के इस्तेहकाम की बात हो या पार्लिमानी निज़ाम में बेहतरी और आइनी मामलात की तशरीह, अदालत उज़्मा के फैसलों ने हमेशा फ़ाल किरदार अदा किया है। वफाद आमा और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी, सरेआम फांसी पर कदगन, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़, मज़हबी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ और रवादारी, कैदियों के हकूक़ और सहूलियात की फ्राहमी, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात, कुदरती वसाइल बिलख़ुसूस आबी ज़राए, माहौलियाती तब्दीली और बढ़ती हुई आबादी और समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल पर भी अदालत उज़्मा ने अहम फैसले और अहकामात जारी किए। फ्राहमी इंसाफ के अमल को यकीनी बनाने और मुल्क में राइज कवानीन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कानून व इंसाफ कमीशन और कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का नुमाया किरदार है। कानून व इंसाफ कमीशन की इंतजामी सरबराही सेक्रेटरी के ज़ुम्मे है और मौजूदा सेक्रेटरी रिफ़त इनाम भट्ट को इदारे की पहली खातून सेक्रेटरी होने का एजाज़ हासिल है। कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी कवानीन में इस्लाहात तजवीज़ करना और अवाम में कवानीन की आगाही पैदा करना है, जबकि कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की जिम्मेदारियों में अदालतों की कारकर्दगी को जांचना और इस हवाले से हिकमत अमली वज़ा करना है। कमेटी ने अवाम को सस्ते और फौरी इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए 2009 में कौमी अदालती पॉलिसी नाफिज की। अलावाज़ी अदालती निज़ाम में इस्लाहात मुतारफ़ करवाने के लिए कमीशन के ज़ेरे इंतज़ाम इंसाफ तक रसाई का खसूसी फ़ंड भी काम कर रहा है, जिसके तहत ज़िली अदालतों में साइलीन के लिए बेहतरीन सहूलतें और कानून की आगाही के साथ साथ मुस्तहिक़ साइलीन को मुफ्त कानूनी इमदाद की फ्राहमी भी शामिल है। कानूनी इमदाद की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में पाकिस्तान भर में ज़िली सतह पर 124 कमेटियां काम कर रही हैं। अदालती कारकर्दगी में बेहतरी और इंसाफ से मुतल्लिका इदारों को मजबूत करने और मालूमात के तबादले के लिए अदालती क़यादत ने हर सतह पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाने का फैसला किया है। इस हवाले से कौमी सतह पर जुडिशल ऑटोमेशन यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मंसूबे का आगाज़ कानून और इंसाफ कमीशन की ज़ेरे सरपरस्ती कर दिया गया है। अदालतों में केसों के दौरानियों को मुनज़्ज़म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा तनाज़ात के हल के लिए मुतबादल निज़ाम यानी ADR को अदालती निज़ाम का मुआवन बनाया जा रहा है। इस तरह न सिर्फ कम वक्त में फ्राहमी इंसाफ का ख्वाब पूरा होगा, बल्कि मुआशी इस्तेहकाम और बैरूनी सरमायाकारी के लिए काबिल एतबार फ़ज़ा कायम होगी। इन तमाम काविशों की बदौलत मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की अदलिया जदीद तरीन तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ की फ्राहमी में सफ़े अव्वल पर होगी।